सो सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? શું તમે તૈયાર છો પ્રભુના વચનો સાંભળવા? यस। ओके, तो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे તો આવો આ સમયની અંદર આપણે પ્રભુના વચનો વાંચીએ। और उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો બીજો અધ્યાય और उसकी 18वीं पंक्ति से लेके 23वीं पंक्ति तक। અને 18મી કલમથી લઈને આપણે 23મી કલમ વાંચીશું। ओके, इवन 24-25 तक। અને 25 સુધી પણ આપણે વાંચીએ। या तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। क्यों ना हम खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। આવો આપણે ઊભા થઈએ પ્રભુના વચન વાંચવા। उत्पत्ति का 2:18 से ઉત્પત્તિ તેનો બીજો અધ્યાય 18 થી આગળ 18 से लेके आगे तक पढ़ेंगे हम। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। या यस, गुजराती में भी पढ़िए। સારું, આપણે ગુજરાતીમાં વાંચીએ। અને લખ્યું છે, અને યહોવા દેવે કહ્યું કે આવો આપણે માણસ એકલો રહે તે સારું નથી, હું તેને યોગ્ય એક એવી સહાયકારી સુજાવીશ। અને યહોવા દેવે ખેતરના હરેક જાનવરોને તથા આકાશના હરેક પક્ષીઓને ભૂમિમાંથી ઉત્પન્ન કર્યા, અને તે માણસ તેઓનું નામ શું પાડશે એ જોવાને તેઓને તેની પાસે લાવ્યા। અને તે માણસે હરેક જાનવરને જે નામ આપ્યું તે તેનું નામ પડ્યું। અને તે માણસે સર્વ ગ્રામ્ય પશુના તથા આકાશના પક્ષીઓના તથા સર્વ વન પશુઓના નામ પાડ્યા, પણ આદમને યોગ્ય એવી સહાયકારી મળી નહીં। અને યહોવા દેવે આદમને ભર ઊંઘમાં નાખ્યો, અને તે ઊંઘી ગયો ત્યાર પછી તેણે તેની પાસળીઓમાંથી એક લઈને તે ઠેકાણે માંસ ભર્યું। અને યહોવા દેવે જે પાસણી માણસમાંથી લીધી હતી તેની એક સ્ત્રી બનાવીને માણસની પાસે તે લાવ્યો। અને તે માણસે કહ્યું કે આ મારા હાડકામાંનું હાડકું ને મારા માંસમાંનું માંસ છે, તે નારી કહેવાશે, કેમ કે તે નરમાંથી લીધેલી છે। એ સારું, માણસ પોતાના મા બાપને છોડીને પોતાની પત્નીને વળગી રહેશે, અને તેઓ એક દેહ થશે। અને તે માણસ તથા તેની પત્ની બંને નગ્ન હતા, પણ તેઓ લાજતા ન હતા। वाह, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। તો તમે બેસો પોતાની જગ્યા પર। तो जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की તો જ્યારે દેવે આખી સૃષ્ટિની રચના કરી
तो अब उसने हर एक चीज को बनाने के बाद में एक शब्द कहा, અને જ્યારે દેવે બધું બનાવ્યું ત્યારે બનાવતા કે છે એમણે એક શબ્દ કહ્યો હતો, अच्छा है સરસ છે. ना. पहले दिन उसने कुछ बनाया, फिर उसके बाद उसने बोला अच्छा है. અને પહેલા દિવસે એમણે કંઈક બનાવ્યું અને એમણે કીધું કે આ તો दूसरे સરસ दिन છે. कुछ बनाया, उसने कहा अच्छा है. અને બીજા દિવસે બનાવ્યું અને બીજા દિવસે પણ કહ્યું આ તો तीसरे સરસ दिन છે. कुछ बनाया, उसने कहा अच्छा અને है. ત્રીજા દિવસે પણ કંઈક બનાવ્યું અને એમણે કહ્યું કે આ તો સરસ છે. चौथे दिन, पांचवें दिन, ચોથા દિવસ, પાંચમા દિવસ, छठे दिन છઠ્ઠા દિવસ आदम को बनाया, अच्छा है. આદમનો પણ બનાવ્યો અને કહ્યું કે આ તો સરસ છે. लेकिन जब आदम अकेला था तब परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है. પરંતુ જ્યારે આદમ એકલો હતો ત્યારે દેવે કહ્યું કે આદમનું એકલું રહેવું એ સારું तो નથી. शुरू से एक शब्द परमेश्वर बार बार बोल रहा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा અને है. શરૂઆતથી લઈને દેવ કહી રહ્યા છે કે આ તો સારું છે, સારું જ છે. सब चीज अच्छी है. पेड़ बन गए, ये बहुत अच्छी बात આ है. ઝાડ વૃક્ષો બની ગયા, અરે આ તો બહુ अच्छी સરસ વાત છે. जानवर हैं, बहुत अच्छी बात है. જાનવરો છે એ પણ સરસ વાત છે. है ना. सारे पहाड़ पौधे सब कुछ अच्छा અને है. પહાડો અને છોડવાઓ બધું જ બની, બધું જ સારું છે. बट एक चीज अच्छी नहीं है, પરંતુ એક બાબત સારી નથી. आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है. આદમનું એકલું રહેવું એ સારું નથી. तो परमेश्वर ने ये शब्द का इस्तेमाल क्यों તો किया? દેવે આ શબ્દોનો ઉપયોગ શા ખાતર अभी કર્યો? हम कुछ दिन पहले पास्टर शैलर के साथ में मीटिंग में અને थे, જેમ કે થોડા સમય પહેલા પાસ્ટર સાલરની જોડે મીટિંગમાં હતા પાસ્ટર. और पास्टर शैलर ने वहां पर कहा कि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है. અને દેવે એ પ્રમાણે કહ્યું હતું કે આદમનું એકલું રહેવું એ સારું નથી. क्योंकि परमेश्वर ने आदम को संगति के लिए बनाया કેમ है. કે દેવે આદમને સંગતિ કરવા બનાવેલો. और संगति उसी के साथ की जा सकती है जो उसकी तरह मेल खाता हो. અને સંગતિ એની જોડે કરવામાં આવે જો એની સમાન એકદમ મેળાપ ખાતું હોય. है ना. और किसी के साथ आप संगति नहीं कर તમે सकते, બીજા કોઈની જોડે સંગતિ નહીં કરી શકો. लेकिन एक ही व्यक्ति के साथ संगति कर सकते हैं जिससे आप मेल खाते हैं. પરંતુ તમે એક જ વ્યક્તિની જોડે સંગતિ કરી શકો જેનો તમારી સાથે એનો મેળાપ થાય. और इसीलिए यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर सारे जानवर उसके साथ लेकर અને के आया અહીંયા सामने. કહેવામાં આવ્યું છે કે દેવ કહે છે કે આદમની સામે બધા જ જાનવરો લઈ આવ્યા, लेकिन आदम से कोई भी मेल नहीं खाया, પરંતુ કોઈ પણ આદમની સાથે મેળાપ નતું ખાતું. और इसलिए आदम उनके साथ संगति नहीं कर અને पाया. એટલા માટે આદમ કે છે એમની જોડે સંગતિ ના કરી तब શક્યો. परमेश्वर ने कहा कि मैं आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा અને ત્યારે દેવે કહ્યું કે હું આદમના માટે એક એવી સહાયકારી બનાવીશ जो उससे मेल खाए. જે એની જોડે મેલ ખાશે. तो परमेश्वर ने उसके लिए एक स्त्री बनाई. અને દેવે એટલા માટે એના માટે એક સ્ત્રી બનાવી. तो ये स्त्री जो है ये मनुष्य ने नहीं बनाई, અને આ સ્ત્રી કોઈ માણસે નથી બનાવી, परमेश्वर ने बनाया. આ તો દેવે બનાવી. परमेश्वर की तरफ से आदम के लिए एक खूबसूरत तोहफा અને है. દેવ તરફથી કે છે આદમના માટે સરસ એક ભેટ હતી. आदम ने नहीं देखा ये कैसे बनी અને है, આદમને ખબર નથી કે આને કેવી રીતના है ना, બનાવવામાં क्योंकि આવી. परमेश्वर ने उसे भारी नींद में डाल કેમ दिया કે था. દેવે આને તો ભર ઊંઘની અંદર નાખી દીધો હતો. अगर आदम को जागा के बनाता तो आदम कहता थोड़ी सी नाक ऐसे करना. અને જો કદાચ આદમને જાગતો રાખીને બનાવતો તો આદમ કહેતા થોડું નાક થોડું આમ બનાવો તો તમે थोड़ा सा कुछ कर दो. તમે કંઈક થોડુંક તેમાં વધારો ઉમેરો. बहुत कुछ उसमें ऐड करने के लिए કદાચ बोलता. આદમ ઘણું બધું ઉમેરો કરવાનું કહી દે और हो પ્રભુને. सकता है कि उसकी जो पसंद होती वो शायद उसको दिखती अच्छी लेकिन अच्छी नहीं અને होती. કદાચ આદમની જે પસંદગી હતી કદાચ જોવાથી એને બહુ સરસ લાગત પરંતુ એ પ્રમાણે ના હોય. लेकिन इसलिए परमेश्वर ने बोला रुक, मैं इसे बताऊंगा नहीं मैंने कैसे बनाया. અને એટલા માટે દેવ કહે છે કે ચલો હું આને બતાવીશ નહીં કે મેં એના માટે શું બનાવેલું છે. और पर जब परमेश्वर उसको उसके सामने लेकर के आया અને જ્યારે દેવ કહે છે કે આદમની સામે બાબત લઈને तो આવ્યા ऐसे ही उसका मुंह खुल गया जैसे अभी विपिन सर ने खोला. ત્યારે જેમ બિપિન સરનું મોં ખોલ્યું હતું એ રીતનું જ કહે છે ત્યાં આદમનું મોં આદમ કા ઉઘાડું મુંહ- રહી ગયું. આદમ એકદમ કહે કે અરે વાહ, અરે शब्द देखिए यहाँ पर क्या लिखा है. જો તમે અહીંયા શબ્દ જુઓ તો है ना. उसने क्या बोला है. ત્યાં શું लख्યું છે? और यहोवा परमेश्वर ने 22वीं पंक्ति में लिखा है और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया. અને યહોવા દેવે જે પાંસળી માણસમાંથી લીધી હતી તેની એક સ્ત્રી બનાવીને માણસની પાસે તે લાવ્યો. और आदम के पास लाया और आदम ने कहा અને આદમે કહ્યું ओह अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है. આ તો મારું હાડકામાંનું હાડકું ને મારું માંસમાંનું માંસ છે. है ना. और सो इसका नाम नारी होगा અને તેનું નામ કે છે નારી કહેવાશે क्योंकि ये नर में से निकाली गई. કેમ કે એ નરમાંથી લીધેલી છે. बहुत बहुत अच्छे से उसने उसका स्वागत किया બહુ સરસ સારી રીતનું એનું સ્વાગત કર્યું. और बोलता है कि
क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक કેમ तोहफा કે था। આ દેવ તરફથી એના માટે એક ભેટ હતી. तो परमेश्वर ने उसके लिए एकदम परफेक्ट बनाया। આ દેવે એના માટે એકદમ સંપૂર્ણ तो બનાવેલી. यहाँ पर एक प्रिंसिपल है हमें सीखने તો के लिए। અહીંયા શીખવા માટે આપણા માટે એક સિદ્ધાંત રહેલો છે. जिन लोगों के लिए शादी हो चुकी है और जो लोग अब शादी करेंगे, जवान हैं, હા, જે લોકોના લગ્ન થઈ ગયા છે એમના માટે અને જે જવાનો હજુ લગ્ન કરવાના છે એમના માટે પણ. स्त्री जो है वो प्रभु तैयार करके लेकर के आता है। અને જે સ્ત્રી છે એને પ્રભુ તૈયાર કરીને લઈ આવે. और जो आपके जीवन में जो स्त्री है उसे प्रभु तैयार करके लेकर के आया है। અને જે સ્ત્રી તમારા જીવનમાં છે એને પ્રભુ તૈયાર કરીને લઈ આવેલા છે. प्रभु जानता है कि आपकी क्या जरूरत है। અને પ્રભુને ખબર છે કે તમારી જરૂરિયાતો કેવી છે. प्रभु जानता है कि तुम कैसे कंप्लीट हो सकते અને हो, દેવને ખબર છે કે તમે કેવી રીતના એકદમ પૂરા બની શકો છો. है ना। हमको लगेगा शायद ये ऐसा वाला होगा तो पूरे हो जाएंगे અને हम। આપણને કદાચ એવું લાગે છે કે અરે આ રીતનું હોત તો કદાચ હું પૂરો થઈ જાત. परमेश्वर बोलता है नहीं, मुझे पता है कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज फिट बैठती है, પરંતુ પ્રભુને ખબર છે કે કઈ વસ્તુ કઈ જગ્યા પર એકદમ સચોટ બેસે છે. है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विवाह में हमें इंतजार करना बहुत અને जरूरी એટલા है, માટે લગ્ન જીવનની અંદર આપણે રાહ પણ જોવી જોઈએ. है ना। यदि जो कुंवारे लड़के लड़कियां हैं, અને જે કુંવાર જવાન ભાઈ બહેનો છે અહીંયા अपने કુંવાર, लिए ढूंढने मत जाओ। તમે પોતાના માટે કઈ ખોરવા ના જતા. अगर हम ढूंढने जाएंगे, हम कुछ ऐसा ढूंढ के लेके आएंगे जो हमारे लिए अच्छा અને नहीं જો है। કદાચ આપણે એવી જગ્યા પર ખોરીશું કે કદાચ એ આપણા માટે સારું પણ નહીં હોય. नहीं, अगर हम खोजने जाएंगे तो हम अपने लिए ऐसा खोज के लाएंगे जो हमारे लिए शायद ठीक नहीं અને होगा। આપણે કદાચ એવી બાબત ખોરીને લઈ આવશું જો આપણા માટે સારી બાબત નહીં હોય. इसीलिए परमेश्वर को इंतजार करना बहुत जरूरी है, અને એટલા માટે દેવમાં રાહ જોવી એ બહુ જરૂરનું છે. क्योंकि परमेश्वर देख रहा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। કેમ કે દેવ જોઈ રહ્યા છે કે આદમનું એકલું રહેવું એ તો સારું નથી. कुछ लोग सब्र नहीं कर पाते हैं, કેટલાક લોકો રાહ નહીં જોઈ सकता. है ना। अरे उसको लगता है अरे मेरी एज निकल गई, मेरा अरे, ये हो गया, मेरा મારી वो તો हो गया। ઉંમર જતી રહી, મારું તો આ રીતનું થઈ ગયું, પેલું થઈ ગયું. याद रखिए कि परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा है, યાદ રાખજો કે દેવ તમારા વિશે વિચારી રહેલા છે. और उसने बोलता है कि उसने हमारे बारे में सोच रखा है, અને એમણે આપણા વિશે વિચારી રાखेલું છે. और हमारे लिए वो कोई हवा तैयार कर रहा है, અને આપણા માટે કોઈક હવા એ તૈયાર કરી રહ્યા છે. जिसको वो अब लेकर के आएगा आपके सामने। અને જેને તેઓ કે છે આ તમારી સામે उससे લઈને पहले આવશે. आपके सामने से बहुत सारे जानवर અને निकलेंगे, કદાચ એ પહેલા તમારી સામે ઘણા બધા જાનવરો નીકળશે, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। પરંતુ એ તમારા માટે નથી. परमेश्वर आपके लिए हवा बना रहा है। પરંતુ દેવ તમારા માટે હવાને બનાવી हो રહ્યા सकता છે. है बहुत खूबसूरत कोई हिरणी निकल के आ जाए અને आपके કદાચ सामने, તમારી સામે બહુ સરસ એવી હરણ નીકળીને આવી જાય वो आपके लिए नहीं है। તો એ તમારા માટે નથી. प्रभु आपके लिए तैयार कर रहा है, પ્રભુ તમારા માટે और તૈયાર કરી प्रभु રહ્યા છે. आपके पास लेकर के અને आएगा। પ્રભુ જે તમારી પાસે तो લઈ दो આવશે. चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। તો બે બાબતો છે બહુ મહત્વની છે. पहली चीज, परमेश्वर आपके बारे में चिंता करता है। પહેલી બાબત કે દેવ તમારા વિશે ચિંતા કરે છે. दूसरी चीज, અને બીજી બાબત, परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है, દેવ તમારી જરૂરિયાતોને જાણે છે. जानता है वो। એ જાણે છે. आप ऐसा मत सोचिए कि प्रभु को नहीं पता है मुझे क्या चाहिए। અને તમે એ રીતના ના વિચારતા કરે મારે શું જે છે પ્રભુને નહીં ખબર. કદાચ परमेश्वर जानता है। પ્રભુને ખબર છે. आगे तीसरी चीज, અને ત્રીજી બાબત, परमेश्वर आपके लिए हवा तैयार कर रहा है। દેવ તમારા માટે હવાને તૈયાર કરી રહ્યા છે. चौथी चीज, અને ચોથી બાબત, प्रभु ही आपके पास उस हवा को लेकर के आए। અને પ્રભુ જ એ હવાને તમારી પાસે લઈ આવશે. आदम को क्या करना है? આદમને શું કરવાનું? आदम क्या कर रहा था? આદમ શું કરી રહ્યો હતો? आदम गहरी नींद में था। આદમ ભર ઊંઘની અંદર ઊંઘેલો હતો. क्यों था वो? શા માટે એવો હતો? वो इंतजार कर रहा है। કેમ કે ત્યાં રાહ જોઈ રહ્યો છે. हमें पर प्रभु में आराम विश्राम करने की जरूरत है, આપણે પ્રભુની અંદર આરામ વિશ્રામ કરીએ और प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। અને પ્રભુ આપણા માટે તૈયાર और કરી जब રહ્યા છે. प्रभु हमारे लिए तैयार करके અને लेकर के आए, જ્યારે પ્રભુ આપણા માટે તૈયાર કરીને લઈ આવશે वाव, તો આપણે કહીશું વાવ, ये मेरी हड्डी में का हड्डी और मेरे मांस આ में તો का मांस મારું હાડકામાંનું હાડકું ને મારું માંસમાંનું માંસ છે. है। और वहां पर प्रभु उसके पास लेकर के आता है, અને જ્યારે પ્રભુ એની પાસે લઈ આવ્યા तो प्रभु उनको एक आशीष देता है वहां पर। અને ત્યારે પ્રભુએ એને આશીષ આપી. क्या आशीष देता है वो? અને પ્રભુએ શું આશીષ આપી? उत्पत्ति का 1:28 पढ़िए। ઉત્પત્તિ તેનો પહેલો અધ્યાય 28મી કલમ. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो।
क्या करने के लिए बनाया? અને શા હાતર દેવે એમને બનાયા? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। અને કહ્યું છે કે સફળ થાવ, ફલો ફૂલો અને પૃથ્વીમાં ભરાઈ જાઓ. परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया ताकि वो उसकी आशीषों का आनंद उठा सके। અને देवे આદમ હવાને એટલા માટે બનાયા કે જેથી કરીને એના આશીષોનો એ આનંદ ઉઠાવી શકે. और इसीलिए आज मनुष्य क्यों पर सारी पृथ्वी पे फैला हुआ है? અને શા હાતર આજે માણસ આખી પૃથ્વી પર आज ફેલાય जगह नहीं मिल रही है उसको શું रहने એને के કોઈ लिए। જગ્યા નહીં મળતી રહેવા માટે? क्यों? શા હાતર? ये परमेश्वर की आशीष है। એ દેવનો આશીષ और છે. परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। અને દેવે કહ્યું કે ફલો ફૂલો સફળ થાવ અને પૃથ્વીમાં ભરાઈ જાઓ. ये परमेश्वर की योजना આ थी। દેવની યોજના હતી. तो आदम और हवा को बनाने का परमेश्वर का एक पर्पस તો है, આદમ અને હવાના બનાવવા માટે દેવનો એક ઉદ્દેશ્ય હતો एक परिवार को बनाना, કે એક પરિવારને બનાવવું, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। કે જેથી કરીને એમના દ્વારા દેવનો મહિમા મળે इसके द्वारा परमेश्वर की स्वरूप को प्रकट किया અને जाए। એમના દ્વારા દેવનું જે સ્વરૂપ છે એ પણ દેખાવામાં આવે. परमेश्वर इस धरती पे अपने आप को प्रकट करना चाहता અને है। દેવ કે છે આ ધરતી પર પોતાને દેખાડવા માંગે છે. तो एक पति पत्नी का रिश्ता जो है एक खूबसूरत रिश्ता અને है, એટલા માટે પતિ પત્નીનો જે સંબંધ છે એ બહુ સરસ સંબંધ और છે. ये परमेश्वर को प्रकट कर सकता है। અને આ જ કે છે દેવને પ્રગટ કરી लेकिन શકે आज એમ છે. बहुत सारे परिवार, बहुत सारी फैमिलीज आज मसीह को प्रकट नहीं कर रहे। પરંતુ કેટલા ઘણા બધા એવા પરિવાર છે જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રગટ નહીં કરતા. उसका रीजन क्या है? તો એનું કારણ શું હશે? क्यों हम परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पाते अपने શા जीवन से? માટે આપણે આપણા જીવનથી દેવને દેખાડી નહીં શકતા? क्यों ऐसा होता है? શા માટે આવું બને છે? क्योंकि वहां पर एक चीज की कमी है, કેમ કે ત્યાં એક બાબતની કમી હોય છે वाचा। અને એક કરાર. वाचा भूल गए हैं लोग। એક करारना લોકો ભૂલી ગયેલા तो છે. जब आदम और हवा को एक साथ लेकर અને के आया, જ્યારે દેવ આદમ અને હવાને એક સાથે લઈ આવ્યા तो वहां पर एक करार हुआ है। તો ત્યાં એક કરાર થયો. क्या बोला है आदम ने? અને આદમે શું કહ્યું ત્યાં? ये मेरी हड्डी में की हड्डी और ये मेरे मांस में का मांस है। અને આ તો મારું હાડકામાંનું હાડકું અને મારું માંસમાંનું માંસ છે. हड्डी में की हड्डी, આ मांस में મારું का मांस। હાડકામાંનું હાડકું અને મારું માંસમાંનું માંસ. और ये नर में से निकाली गई, इसका नाम नारी होगा। અને આ નરમાંથી એને કાઢવામાં આવ્યું છે એટલા માટે એનું નામ નારી હશે. और यहाँ पर देखिए एक पंक्ति लिखी हुई है અને એક કલમ લખી છે આ પ્રમાણે कि परमेश्वर ने कहा कि वे एक तन होंगे। અને દેવે કહ્યું કે તેઓ બંને તો એક દેહ થશે. एक तन। તેઓ એક તન એક દેહ अभी થશે. दो हो गए हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। હવે કે છે બે બે થઈ ગયેલા છે એટલા માટે કે છે સમસ્યા છે वो भी ઊભી नहीं થઈ बोलते। છે. मैं हो गया है, इसलिए तकलीफ हो અને रही એની है। અંદર હું બસ હું જ આ ઊભું થયું છે. मैं હું અને હું જ. एक शादी में मैं नहीं है, એક લગ્ન જીવનમાં હું નથી. एक शादी में हम है। પરંતુ લગ્ન જીવનની અંદર આપણે हम का मतलब है परमेश्वर बीच में है। આપણે મતલબ કે આપણી વચમાં દેવ છે. लाइक आदम कुछ नहीं है, हवा कुछ नहीं है, पर जब परमेश्वर बीच में है तब आदम और हवा एक है। આદમ કઈ નથી અને હવા કઈ નથી પરંતુ તેઓની વચમાં દેવ છે અને એટલા માટે તેઓ કઈ છે. इन दोनों का अस्तित्व नहीं था। તેઓ બંનેનું અસ્તિત્વ કઈ ન હતું. इन दोनों को कौन लेकर के आया તો है? એ બંનેને કોણ લઈ આવ્યા? किसने बनाया? કોણે બનાવ્યા એમને? आदम को किसने बनाया? આદમને કોણે બનાવ્યા? परमेश्वर ने। हवा ने बनाया દેવે. आदम को? કે હવાએ બનાવ્યા આદમને? आदम ने हवा को કે बनाया? આદમે હવાને બનાવી? दोनों ने एक दूसरे को કે बनाया? આ બંને એકબીજાને બનાવી? कोई नहीं। ના, કોઈને નહીં. परमेश्वर ने एक दूसरे को बनाया। પરંતુ દેવે કહે છે કે તેઓ બંનેને એકબીજાને બનાવ્યા परमेश्वर ने बनाया। અને દેવે બનાવ્યા એમને. कौन एक दूसरे को साथ તો लेकर के आया? કોણ એકબીજાની હંગાતે લઈને આવ્યું? आदम ढूंढने गया था, શું આદમ ખોરવા ગયો હતો ક્યાં? हवा ढूंढ रही थी। કે હવા ખોરવા ગઈ હતી? नो। ના. कौन लेके आया एक साथ? તો કોણ લઈને આવ્યું એક હંગાતે સાથે? परमेश्वर। દેવ. और परमेश्वर उनके बीच में है। અને દેવ કે છે તેઓની વચમાં છે. और ये एक वाचा है અને परमेश्वर। એ કે છે દેવનો એક કરાર છે. और इवन यहाँ पर लिखा है कि माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। અને ત્યાં लख्યું છે કે મા બાપને છોડીને તેઓ કે છે કે એક દેહ થશે. है ना? और इसीलिए अभी अगर 28 का आगे पढ़ोगे तो वो यहाँ पर लिखा है यस, सॉरी मैं पंक्ति मिस कर दिया।
यस 27वीं पंक्ति 27મી કલમ વાંચીએ, પહેલા અધ્યાયની 27મી કલમ. यस तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उससे ने मनुष्य की सृष्टि की. એમ દેવે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે માણસને ઉત્પન્ન કર્યો અને દેવના સ્વરૂપ પ્રમાણે તેણે તેને ઉત્પન્ન કર્યો અને તેણે તેઓને નર નારી ઉત્પન્ન કર્યા. यस और किसने उत्पन्न किया है? કોણે બનાવ્યા એમને? परमेश्वर ने. દેવે. और परमेश्वर आदम के पास हवा को लेकर के અને आया. દેવ કે છે આદમની પાસે હવા લઈ આવ્યા. और जब वो हवा को उसके पास लेकर के અને आया જ્યારે દેવ હવાને એમની પાસે લઈ આવ્યા तब उसने कहा कि ये दोनों एक होंगे. અને ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તેઓ બંને એક થશે परमेश्वर उनके बीच में है. અને દેવ તેઓની વચમાં और છે. बाइबल में लिखा है कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे. અને બાઇબલમાં લખ્યું છે કે દેવે જેને જોડ્યું છે એને કોઈ માણસ અલગ ના કરે. कोई अलग नहीं कर सकता. કોઈ અલગ નહીં કરી तो શકે. एक पति पत्नी के रिश्ते में एक परमेश्वर का वायदा है, અને એક પતિ પત્નીના સંબંધની અંદર દેવનો કરાર છે. वाचा है. ત્યાં કરાર છે तो દેવનો. अगर वो वाचा क्या है તો એ કરાર કેવો છે, કયો છે? कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे. કે દેવે જેને જોડ્યા છે એને કોઈ અલગ ના કરે. परमेश्वर ने मनुष्य को एक साथ लेकर के आया અને દેવ કે છે માણસને એક સાથે લઈ આવ્યા और उनको कोई अलग नहीं कर તો सकता. એને કોઈ અલગ ના કરી શકે. लेकिन एक व्यक्ति है जो अलग करना चाहता है પરંતુ એક વ્યક્તિ છે જો અલગ કરી શકે છે. और वो थोड़ी देर के बाद आ गया बीच में. અને જો એ થોડા જ સમયની અંદર જો વચમાં આવી ગયો તો थोड़ी देर लगी. એ જો થોડોક જ अगर સમય आप એનો મોકો उत्पत्ति का મળ્યો. तीसरा अध्याय पढ़ेंगे જો તમે ઉત્પત્તિનો 3જો અધ્યાય વાંચો ત્યાં तो वहां पर एक व्यक्ति है जो शादी से बहुत नफरत करता અને है, ત્યાં એક વ્યક્તિ છે જે લગ્ન જીવનનો ઘણી જ નફરત કરે છે. क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का उद्देश्य है, અહીંયા કે છે દેવનો ઉદ્દેશ્ય રહેલો છે. यहाँ परमेश्वर की योजना है. અહીંયા દેવની યોજના રહેલી क्या છે. है परमेश्वर की योजना? તો દેવની યોજના શું હતી? परमेश्वर मनुष्य के द्वारा सारी पृथ्वी पे राज करना તો चाहता है, દેવ માણસ દ્વારા આખી પૃથ્વી પર રાજ્ય કરવા માંગે एक છે. परिवार के द्वारा. એક પરિવાર દ્વારા. लेकिन अब यहाँ पर एक परिवार अब टूट रहा है. પરંતુ અહીંયા એક પરિવાર કે છે એકદમ તૂટી રહ્યું છે. क्यों टूट रहा है? તો શા હાતરે તૂટી જઈ રહ્યું છે? दुश्मन बीच में आया. કેમ કે તેમના વચમાં દુશ્મન આવી રહ્યો છે. एक समय था जब परमेश्वर आदम और हव्वा थे. અને એક સમય હતો કે દેવની વચમાં આદમ અને परमेश्वर आदम और हव्वा के बीच में परमेश्वर थे આદમ અને હવાની વચમાં પરમેશ્વર હતા और परमेश्वर उनके साथ में फेलोशिप અને कर रहा है, દેવ એમની સાથે સંગતિ કરી રહ્યા है હતા ना, और घूम रहे हैं, आनंद उठा रहे અને हैं. તેઓ ફરી રહ્યા છે, ઘણો આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છે. और एक चीज यहाँ पर जो शैतान को पसंद नहीं आती है, એક બાબત જે અહીંયા શૈતાનને બિલકુલ પસંદ ના આવી. एक पति पत्नी का एक साथ प्रार्थना करना, એક પત્નીનું એક બંનેની સાથે પ્રાર્થના કરવી, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करना. એકબીજાની સાથે સંગતિ કરવી. उसको पसंद नहीं आता है जब पति पत्नी एक साथ समय बिताएं. અને એને બિલકુલ પસંદ નહીં આવતું કે પતિ પત્ની બંને એકબીજાની સાથે સમય વિતાવે. उसको नहीं पसंद आता कि पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करें. અને એને બિલકુલ પસંદ નહીં કે પતિ પત્ની એકબીજાને પ્રેમ કરે. शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि पति पत्नी एक दूसरे को आदर दें. અને શૈતાનને બિલકુલ પસંદ નહીં કે પતિ પત્ની એકબીજાને આદર આપે. शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि पति पत्नी का सम्मान करे एक અને दूसरे का, શૈતાનને બિલકુલ પસંદ નહીં કે પત્ની પતિ એકબીજાને સન્માન કરે, एक दूसरे को महत्व दें. એકબીજાને મહત્વ આલે. तो इसलिए उसने क्या कहा, અને એટલા માટે એણે શું કહ્યું? वो बीच में एक चीज फेंक दी उसने, એણે વચમાં એક બાબત નાખી. है ना, एक एक पाप. એક પાપ નાખ્યું. और उसने वो पाप क्या था पता है? અને પાપ શું હતું ખબર તમને? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना. દેવની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવું. शादी में सबसे बड़ी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, લગ્ન જીવનની અંદર એક બાબત જે સૌથી મહત્વની वो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना. દેવની આજ્ઞાનું પાલન કરવું. संसार क्या बोलता है, સંસાર શું કર્યું છે આના બારામાં? मेरे क्या विचार है, મારા વિચારો શું છે એના मैं વિશે? क्या सोचता हूँ हाँ। या मैं क्या सोचती हूँ. હું શું વિચારી રહ્યો છું કે પછી હું શું વિચારી રહી છું? बट बाइबल क्या बोलती है, પરંતુ આના વિશે બાઇબલ શું કહેવા માંગે છે? वो बहुत इंपॉर्टेंट है. એ બહુ મહત્વનું છે. और उसकी वजह से बहुत सारे परिवार चूक जाते हैं, એના લીધે ઘણા બધા પરિવારો એકદમ चूक जाते हैं एकदम- शादीशुदा जीवन में. ભૂલ કરી દે છે.
उनको लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, એમને એવું લાગે છે કે મારે કંઈ કરવું પડશે और वहां पर शैतान ने उसके सामने एक प्रलोभन लेकर के અને आया, ત્યાં શેતાન એમની સામે એક પ્રલોભન લઈ આવ્યો परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का। કે દેવની આજ્ઞા ન તોડવું। और वहां पर उत्पत्ति के 3रे अध्याय में आदम और हव्वा ने वो फल खाया। અને ઉત્પત્તિ 3જા અધ્યાયની અંદર આદમ અને હવાએ ફળ ખાઈ લીધું। तो जब हव्वा ने फल खाया कुछ नहीं हुआ, તો હવાએ જ્યારે ફળ ખાધું ત્યારે કશું ના થયું, मरी नहीं हव्वा। હવા મરી જ નહીં। फिर उसने आदम को भी दिया, અને ત્યાર પછી એણે આદમને પણ આપ્યો, आदम ने भी खाया, આદમે પણ ખાધું। दोनों के अंदर पाप आ गया। આ બંનેવની અંદર પાપ આવી तो ગયું। जो आदम बोल रहा था कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरा मांस में का मांस જે है, આદમ કહી રહ્યો હતો કે અરે આ તો મારું હાડકામાંનું હાડકું અને મારું માંસમાંનું માંસ છે, बहुत प्यार करता था અને उसको। બહુ ઘણો જ પ્રેમ કરતો હતો એના। अब देखो क्या बोलता है। અને હવે આદમ શું કહેવા લાગ્યો જુઓ। हाँ 8वीं पंक्ति से पढ़िए। ત્રીજો અધ્યાય 8મી કલમ। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। અને દિવસને ઠંડે પહરે યહોવા દેવે વાડીમાં ફરતો હતો અને તેનો અવાજ તેઓ સાંભળ્યો અને તે માણસ તથા તેની પત્ની યહોવા દેવની દ્રષ્ટિથી વાડીના વૃક્ષોમાં સંતાઈ ગયા। फिर परमेश्वर ने कहा कि आदम आदम तू कहाँ है? અને દેવ કહેવા લાગ્યા કે આદમ આદમ તું ક્યાં છે? आदम बोलता है मैं छुपा हुआ हूँ। અને આદમ કહેવા લાગ્યો કે હું તો સંતાઈ ગયો છું, है ना, मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया था, અને વાડીમાં मैं મેં नंगा તારો था इसलिए छिप गया था। વાડીમાં મેં તારો અવાજ સાંભળ્યો અને કે છે હું બી ગયો અને હું નગ્ન હતો એટલા માટે હું સંતાઈ ગયો। तो बोलता है किसने तुझे बताया? તો કે છે તને આવું કોણે બતાવ્યું? क्या तूने उस फल को खा लिया जिसको શું मैंने मना તે किया था? એ ફળ તોડીને ખાઈ લીધું જેને મેં ના પાડી હતી? अब देखो आदम क्या बोलता આ તો હવે જુઓ આદમ શું કહેવા है લાગ્યો। 12वीं पंक्ति में। 12મી કલમમાં यही वो आदम, वही आदम है ये जो कह रहा था ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है। આ જ આદમ છે જે કહી રહ્યો હતો કે આ તો મારું હાડકામાંનું હાડકું ને મારું માંસમાંનું માંસ છે। है ना। अब देखो ये क्या बोलता है અને હવે શું કહી રહ્યો છે જુઓ। 12वीं पंक्ति में। 12મી કલમમાં आदम ने कहा અને આદમે કહ્યું जिस स्त्री को तूने दिया કે જે સ્ત્રી તે મને આપી છે और मेरे संग रहने को दिया, अनम- उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया અને और જે मैंने खाया। અને જેને મારી સાથે રહેવા માટે આપી છે તેણે મને એ વૃક્ષનું ફળ આપ્યું અને મેં ખાધું। तूने, આ તે परमेश्वर तूने, આ દેવ તે, है ना, ऐसी स्त्री दी मुझे, અરે તે તો આવી મને સ્ત્રી આપી દીધી। ये इसने मुझसे पाप करवा અરે दिया। આણે મને પાપ કરાવી નાખાવ્યું। सी જુઓ different। તમે જુઓ કેટલો તફાવત છે। एक तरफ उसका मुंह खुला हुआ था એક તરફ એનું એકદમ વાહ। મોં ઉઘાડું જ રહી ગયું। વાવ કેટલું जब સરસ। परमेश्वर उसके सामने लेकर के आया, જ્યારે દેવ એની સામે લઈ આવ્યા હતા, लेकिन जब शैतान बीच में आया પરંતુ જ્યારે શૈતાન એમની વચમાં આવી उसका ગયો मुंह कैसे खुला? તો એનું મોં ઉઘાડ્યું। તો કેવી રીતનું ઉઘાડ્યું? बुराई के लिए। બુરાઈ માટે, ખોટી બાબતો માટે। ये धन्यवाद के लिए नहीं खुला। આ ધન્યવાદ આભાર માનવા માટે નાતું ખોલ્યું। तो एक चीज जो हमारे बीच में बुराई लेकर के आया અને એક બાબત જે આપણી વચમાં એકદમ ભૂંડાઈ લઈ આવ્યો, वो है शैतान। અને એ શૈતાન છે। और शैतान एक शादी को खराब અને करना चाहता है। શૈતાન એક લગ્નને ખરાબ जो કરવા पति માંગે છે। पत्नी बहुत प्यार से रहते थे, અને જે પતિ પત્ની બંને બહુ પ્રેમથી રહેતા जो હતા, परमेश्वर का भय मानते थे, જે દેવનો ભય રાખતા उसके साथ હતા, संगति करते थे, દેવની સાથે સંગતિ કરતા હતા, अब वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। હવે એકબીજાની ઉપર તેઓ દોષ મૂકવા લાગ્યા, આરોપ લગાવવા एक લાગ્યા, दूसरे को बुरा भला बोल અને रहे हैं। એકબીજાને ભલું ભૂંડું કહેવા और લાગ્યા। आज वो कहानी वहां तक रुकती नहीं है। અને એ જે કહાની હતી એ ત્યાં લગીન જ ના રોકાઈ રહી। आज तो बहुत कुछ हो जाता है, આજે તો ઘણું બધું થઈ જાય છે। बाल पकड़ के भी हो जाता है, વાળ પકડીને ખેંચા ખેંચી, है ना। क्यों? શા માટે આવું બની જાય છે? शैतान શૈતાન છે। शैतान नहीं चाहता है कि एक परिवार परमेश्वर की आराधना स्तुति करे। અને શૈતાન બિલકુલ નહીં ઈચ્છતો કે એક પરિવાર દેવની આરાધના સ્તુતિ કરે। और जैसे मैंने बताया कि आराधना स्तुति सिर्फ गानों से नहीं होती है। અને જેમ પાસ્ટરે આપણને શરૂઆતમાં બતાવ્યું કે આરાધના સ્તુતિ ફક્ત ગીતો જ ગાવા નથી। जब एक पति पत्नी जब एक साथ बैठते हैं, જ્યારે એક પતિ પત્ની એક સાથે તેઓ બંને બેસે जब वो છે, एक दूसरे का आदर करते हैं, જ્યારે તેઓ એકબીજાના આદર સન્માન जब આપે एक છે, दूसरे से प्रेम करते हैं, જ્યારે તેઓ એકબીજાને પ્રેમ કરે છે, एक दूसरे का वैल्यू देते हैं, એકબીજાને એક કિંમતી ગણે છે,
ये परमेश्वर की आराधना है। આ દેવની આરાધના છે। ओ मैं आपको इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने आपको અને बनाया। હા હું તને એટલા માટે પ્રેમ કરું છું કેમ કે દેવે તને બનાવી છે। ओ मैं आपको इसलिए चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है। અને હું તમને એટલા માટે ચાહું છું કેમ કે દેવે તમને મને और આપ્યું ये છે। बड़े आदर की बात है અને मेरे આ लिए। મારા માટે આદરની વાત છે। और शैतान इस चीज से चिढ़ता है। અને શેતાન આ બાબતથી લઈને મેં સિંચાઈ જાય છે। और आज शैतान ने बहुत सारे पुर्जे बीच में डाल दिए हैं। અને આજે શેતાને ઘણા બધા એવા પડેકાઓ શેતાનની વચ્ચે લોકોની વચમાં મૂકી દીધા છે। आज शादी में सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं, आज्ञा का उल्लंघन। અને લગ્ન જીવનની અંદર ખાલી આ જ બાબત નહીં કે આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન आज કર્યું। बहुत सारी चीजें शायद शादी के अंदर डाल दी है उसने। અને આજે એણે લગ્ન જીવનની અંદર ઘણી બધી બાબતો મૂકી દીધેલી છે। सीरियल, टीवी, ટીવી સિરિયલો, मोबाइल, મોબાઈલ ફોન, है ना। और मोबाइल की वजह से आज एक ही घर में दो पति पत्नी है लेकिन दोनों अलग अलग है। અને ફોનના લીધે પતિ પત્ની એક જ ઘરમાં છે પરંતુ અલગ અલગ બે। आप बोलेंगे फोन नहीं है तो आपके बीच में ज्यादा काम हो सकता है અને જો ફોન તમારી વચમાં નહીં હોય તો વધારે કામ થઈ શકશે। है ना। बहुत काम करना पड़ता है, બહુ વધારે કામ કરવું પડશે। बहुत काम कर रहे हैं, અને બહુ કામ કરી है રહ્યા ना। काम का बोझ इतना डाल दिया છે। उसने। કામનો ભાર એટલો બધો મૂકી દીધો છે। काम उस समय भी था अदन की એ वाटिका में, સમયની અંદર એદનના બગીચામાં પણ કામ હતું लेकिन दोनों एक साथ मिलकर પરંતુ करते તેઓ બંને એક સાથે મળીને एक परमेश्वर उनकी मदद करता અને દેવ કે છે એમની મદદ કરતા હતા। है ना। बहुत आनंदित थे वो लोग। અને એ લોકો ઘણા આનંદમાં હતા। और उन्होंने क्या किया, उस वाचा को जो परमेश्वर ने उनके साथ बांधी थी, वो वाचा धीरे धीरे मनुष्य अब तोड़ रहा है। અને જે દેવે એમની સાથે જે કરાર બાંધ્યો હતો એ માણસ ધીરે ધીરે તોડી રહ્યો છે। आज इस दुनिया में क्यों इतना ज्यादा तलाक हो रहा है? આ દુનિયાની અંદર આજે આટલા બધા क्यों पति पत्नी છૂટાછેડા एक કેમ साथ થઈ રહ્યા नहीं છે? रहना चाहते? કેમ પતિ પત્ની એકબીજાની જોડે રહેવા નહીં માંગતા? क्यों શા હાતર આવું? क्यों नहीं रहना चाहते? શા માટે રહેવા નહીં માંગતા? शैतान बीच में है। કેમ કે શેતાન વચમાં છે। अब शैतान सिर्फ शादी को तोड़ना चाहता है, શેતાન ફક્ત લગ્ન જીવન એ તોડવા માંગે છે। खत्म करना चाहता है। એકદમ એનો નાશ કરવા और માંગે છે। इसीलिए हमें लाइक एक शादीशुदा जीवन, खुशहाल जीवन हमें जरूरत है। અને એટલા માટે લગ્ન જીવન આપણા માટે બહુ એકદમ ખુશી વાળું ભર્યું હોવું જોઈએ। और ये हमें सिर्फ परमेश्वर से मिल सकता है। અને આ ફક્ત આપણને દેવ તરફથી જ મળી શકે છે। तो परमेश्वर ने हमें बोलता है कि परमेश्वर ने शुरू में जब स्त्री पुरुष को बनाया અને था, જ્યારે દેવે શરૂઆતમાં સ્ત્રી અને પુરુષને બનાવ્યા तो उन्हें नर और नारी करके તો बनाया તેઓએ નર અને નારી કરીને બનાવ્યા ताकि वो दोनों एक साथ रहें। કે જેથી કરીને તેઓ બંને એક સંગાતે સાથે રહે। मेरी हड्डी में की हड्डी मेरे मांस में का આ મારું હાડકામાંનું હાડકું અને મારું માંસમાંનું માંસ। मांस। जब ऐसे ही करेंगे हम, અને જ્યારે अब मैं ऐसे करूँ तो क्या होगा? આ રીતનું કરશે તો કેવું થશે? दर्द हो रहा है कन्नू भाई? હા દુખાવો થાય। हो रहा है? इधर दर्द हो रहा है। सॉरी, ज्यादा जोर से नहीं कर रहा हूँ। इधर दर्द होगा। અહીંયા દુખાવો થશે इनकी हड्डी है ये। કેમ કે આ તો મારું હાડકું છે। अगर अब जब हड्डी है अगर एक साथ जुड़ी हुई है तो यहाँ पर भी उतना ही दर्द होगा और यहाँ पर भी उतना ही दर्द होगा। અને હાડકું એકબીજાની સાથે જોડાયેલું છે તો આંગળી પર એટલું દુખાવો થશે અને અહીંયા પણ એટલો દુખાવો सब जगह पे उतना ही दर्द થશે। होगा। બધી જગ્યાએ એટલો જ દુખાવો થશે। अब वो दर्द महसूस करना बंद कर दिया है। હવે એ જે દર્દ છે દુખાવો એ અનુભવ કરવાનો બંધ થઈ ગયેલો છે। अगर बीच में से कनेक्शन टूट जाए અને तो જો વચમાંથી એકદમ કનેક્શન તૂટી જાય તો शैतान आज शादी में कनेक्शन तोड़ना આ चाहता है। શેતાન પણ આજે લગ્ન જીવનની અંદર વચમાં જે કનેક્શન છે એને તોડી નાખવા માંગે છે। आप शाम को रात को अच्छे से सोइए ताकि आप दिन में ना सोए। તમે રાતે अच्छे से सो ताकि दिन में ना सोए, સારી રીતના તમે આરામ કરો કે દિવસમાં તમે ઊંઘી ના શકો, है ना, ताकि आप ध्यान दे सकें इधर। જેથી કરીને તમે ધ્યાન આપી શકો। इसीलिए बोलते हैं कनेक्शन तोड़ना चाहता અને है એટલા शैतान, માટે શેતાન કનેક્શન તોડી નાખવા માંગે ताकि છે आप सुन ना सके, કે જેથી કરીને તમે સાંભળી ના શકો, ताकि आप देख ना કે सके, જેથી કરીને તમે જોઈ ના है ना। શકો। और शादीशुदा जीवन में वो पति और पत्नी के बीच के कनेक्शन को तोड़ना અને चाहता है। લગ્ન જીવનની અંદર પતિ પત્નીના વચ્ચેનું જે કનેક્શન છે એને તોડી નાખવા और वो માંગે છે। कनेक्शन कौन है पता है? અને એ કનેક્શન કોણ છે ખબર છે? यीशु मसीह। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત। वो एक शादीशुदा जीवन में से यीशु मसीह को निकाल देना चाहता અને है। એ કે છે લગ્ન જીવનની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને બહાર કાઢી નાખવા માંગે છે। वो निकल गया तो अब कोई दर्द महसूस नहीं અને होगा। જો એ પ્રભુ ઈસુ નીકળી ગયા તો તમને કોઈ દુઃખનો અનુભવ જ નહીં થાય। मेरी पत्नी कैसे रहती है मुझे कोई फर्क મારી नहीं पड़ता। પત્ની
કેવી રહેશે મને એનો કોઈ ફરક નહીં પડે मेरा पति कैसा रहता है मुझे कोई फर्क नहीं મારો पड़ता, પતિ કેમનો રહેશે મને એનો પણ ફરક નહીં क्योंकि પડે बीच में यीशु मसीह नहीं है, કેમ કે એમની વચમાં પ્રભુ યીશુ ખ્રિસ્ત क्योंकि નથી यीशु मसीह ने दोनों को पकड़ रखा है, કેમ કે પ્રભુ યીશુ ખ્રિસ્તે બંનેવને પકડી રાખ્યા છે दोनों को पकड़ रखा है। ये दोनों पति पत्नी नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ। અને આ રીતનું જસ્ટ એક ઉદાહરણ રીતે બતાવી રહ્યા છે प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ रखा है અને પ્રભુ યીશુ ખ્રિસ્તે પકડી और રાખ્યા इन છે दोनों को एक कर रखा है અને એમને એક કરી રાખેલા है છે ना। क्यों ना मैं पति पत्नी का ही उदाहरण लूं, बैठो। मनीषा जिग्नेश आएंगे दोनों, यस या ये दोनों है ना, शादीशुदा जीवन में दोनों बीच में તેઓ લગ્ન જીવનની અંદર બંને છે પતિ પત્ની परमेश्वर चाहता है ये दोनों ऐसे रहे અને દેવ એવી ઈચ્છા રાખે છે કે તેઓ આ રીતના જ રહે और इनकी मजबूती जो है ये ज्यादा दिन तक संभाल नहीं सकते અને ऐसे। એમની જે પોતાની મજબૂતી છે વધારે સમય સુધી એ સંભાળી શકે એમ तो નથી. यीशु मसीह ऐसे पकड़ लेता है, અને એટલા માટે પ્રભુ યીશુ ખ્રિસ્ત એ રીતનું પકડી રાખે છે मैंने इन दोनों को पकड़ रखा है, તો મેં આ બંનેવને પકડી રાખેલા मैं છે. नहीं चाहता कि ये दोनों अलग हो कभी, અને હું ક્યારેય નહીં ઈચ્છતો કે તેઓ બંને ये અલગ मेरी इच्छा થાય है। અને આ તો મારી ઈચ્છા છે और परमेश्वर एक शादीशुदा जीवन में ऐसे रहना चाहता અને है। દેવ કે છે કે લગ્ન જીવનની અંદર આ રીતનું और રાખવા માંગે इसीलिए છે. सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि जो डोरी 3 धागे से मिलकर बनी है उसे तोड़ना અને कठिन है। એટલા માટે સભા શિક્ષકના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે 3 દોરીઓ જે બાંધેલી છે એ જલ્દીથી તૂટતી નથી. पति, પતિ, पत्नी પત્ની और यीशु અને मसीह। પ્રભુ યીશુ ખ્રિસ્ત. परमेश्वर हमारे रिश्ते के बीच में है, वो रिश्ता बहुत मजबूत है, क्योंकि ये रिश्ते को जो संभाल रहा है, जो पकड़ा है, जो इसको मजबूत कर रहा है, वो परमेश्वर है। અને જે સંબંધોની અંદર પ્રભુ યીશુ ખ્રિસ્ત છે એ બહુ મજબૂત છે કેમ કે પ્રભુ યીશુ ખ્રિસ્તે એ સંબંધને પકડી રાખેલો છે. उसने इसको मजबूत कर એણે એમને મજબૂત કર્યો છે और कोई नहीं कर सकता। અને એના બીજું કોઈ ये કરી इन શકે એમ दोनों નથી. की सामर्थ नहीं है, ये बहुत जल्दी छूट અને सकता है, તેઓ બંનેની અંદર એટલું તાકાત નહીં, તેઓ તો જલ્દીથી છૂટા થઈ શકે लेकिन એમ जब છે. ये ऐसे पकड़ रखा है ना, પરંતુ જો એ રીતના પ્રભુ યીશુએ આમ પકડી રાખેલા છે તો ये बहुत मजबूत है, તો આ વધારે મજબૂત હશે. नहीं हिलेगा अभी। ભલે ધક્કો મારો પણ એ નહીં હલે अरे क्योंकि यीशु मसीह संभाल કેમ रहा કે है। પ્રભુ યીશુ ખ્રિસ્ત એમને સંભાળી રહેલા છે. हमारे रिश्ते में यीशु मसीह बीच में होना बहुत અને जरूरी है, આપણા સંબંધોમાં પ્રભુ યીશુ ખ્રિસ્ત વચમાં હોવા જોઈએ. और ये परमेश्वर का वायदा है। અને આ પ્રભુનો કરાર છે. ये जब दोनों पति पत्नी एक साथ शादी में आते અને हैं જ્યારે તેઓ પતિ પત્ની બંને એક લગ્ન જીવનમાં આવે છે तो यहाँ पर एक वाचा बांधी તો जाती है, ત્યાં એક करार કરવામાં આવે છે. सुख में, दुख में, मुसीबत में, हारी में, परेशानी में, है ना, मुसीबतों में मैं तुम्हारे साथ અને रहूंगा। સુખમાં, દુઃખમાં, પરેશાનીમાં, ભૂખમાં દરેક બાબતોની અંદર હું તારી સાથે છું. लेकिन ये दोनों मुश्किल है ये कर पाए। પરંતુ તેઓના બંનેવના માટે આ બહુ મુશ્કેલ રહેશે કરવાનું. तो यीशु मसीह वहां पर भेजता है, कहता है किसको किसको साक्षी मान रहे? परमेश्वर को साक्षी मान અને रहे। તેઓ કોને સાક્ષી માની રહ્યા છે? પ્રભુ ઈસુના, દેવના. और जब हम ऐसा बोलते हैं परमेश्वर हमारे हाथ पकड़ लेता है, અને જ્યારે આપણે આ Strong રીતનો પકડો યાર. કરાર કરીએ છીએ ત્યારે મજબૂતી દેવ से. કે છે આપણો હાથ આ રીતનો પકડી રાખે છે है ना, और फिर वो उसको ऐसे कवर कर અને लेता है। ત્યારે દેવ એને એકદમ કવર કરી રાખે છે, और ઢાંકી રાખે છે. परमेश्वर बोलता है आप इन्हें कोई अलग नहीं कर અને ત્યારે દેવ કહે છે કે આમને તો કોઈ અલગ કરી શકે એમ નથી. सकते। लेकिन एक समय आएगा जब ये दोनों अगर परमेश्वर को अपने रिश्ते में प्रायोरिटी देना बंद कर देंगे, પરંતુ જો એક સમય એવો આવે કે તેઓ દેવના પ્રથમ સ્થાન આપવાનું બંધ કરી દેશે. अब वो कैसे होगा पता है? અને તમને ખબર છે કેવી રીતના થશે? जब ये इधर से जाके बात करना शुरू कर અને देंगे। જ્યારે તેઓ આ બાજુથી જઈને વાત કરવાનું ચાલુ કરી દેશે. यीशु मसीह को साइड कर दिया। આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બાજુ પર મોકલી દીધા. यीशु मसीह नहीं छोड़ना चाहता है, આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમને નહીં છોડવા लेकिन માંગતા, अलग कर दिया यीशु मसीह પરંતુ એમણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને અલગ કાઢી મેલ્યા. को। अपनी परिस्थितियों को दोनों अपने आप से हैंडल करने અને की कोशिश कर रहे એમના हैं। જીવનમાં જે પરિસ્થિતિઓ છે બંને એક બંને એમની રીતે સંભાળવા लेकिन માંગે. अब एक समस्या एक ये है कि जब हम यीशु मसीह पर निर्भर होते हैं પરંતુ જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ઉપર નિર્ભર રહીએ છીએ तो अब ये परिस्थिति इधर आती है ऐसे તો पहले। એ પરિસ્થિતિ એ બાજુ રહી જાય છે પ્રભુ તરફથી. यीशु मसीह के बताता है यीशु मसीह ऐसा है प्रॉब्लम, અને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને બતાવે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવી और સમસ્યા यीशु છે मसीह इधर बात करता અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ બાજુ વાત કરે છે. है ना, और फिर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? અને संभाल लेते ત્યારે हैं, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ બંનેને સંભાળી લે છે. क्योंकि परमेश्वर रिश्तों को तोड़ने नहीं उनको बनाने आए। કેમ કે દેવ સંબંધોને તોડતા નથી, એ તો બનાવવા માટે આવેલા. लेकिन अगर हम इधर जाकर के परमेश्वर को बीच में ना रख के अपने आप से उसको हैंडल करने की कोशिश करें, अपनी बुद्धिमत्ता लगा के, अपनी सामर्थ लगा के, પરંતુ જો આપણે આમ ફરીને કહે છે કે આપણે પોતાની રીતે એને સંભાળવા માંગીએ અને પોતાની બુદ્ધિ, પોતાની અક્કલ પર ભરોસો રાખીને, नहीं होगा। તો એ નહીં બને.
हमें परमेश्वर पर, अपने रिश्ते में परमेश्वर पर निर्भर रहना અને जरूरी है। આપણે આપણા સંબંધોની અંદર આપણે દેવની ઉપર નિર્ભર तो રહેવાનું हर दिन, हर તો समय એટલા માટે હર સમય હર દાડે ये वाचा जो है वो नई है। આ જે करार છે एकदम નવો છે। हम तो बोलते हैं हमारी शादी को तो 20 साल हो गए, અરે આપણે તો કહે છે, અરે અમાર તો લગ્ન થયા તો ઘણા વર્ષો વીતી ગયા, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए। 5, 8, 50 વર્ષો વીતી ગયા અમારા તો। नहीं, એ પ્રમાણે નથી। एवरी डे हमारी शादी नई है। આ દરરોજ આપણું લગ્ન જીવન નવું જ છે। शादीशुदा जीवन, रिश्ता कभी पुराना नहीं है, અને લગ્ન જીવનનો જે સંબંધ છે ક્યારેય જૂનો નથી, कभी पुराना नहीं એ होता। ક્યારેય જૂનો નહીં થતો, ये नया है એ તો નવો। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस नए रिश्ते में हमेशा हर दिन अपनी पति पत्नी एक दूसरे के साथ वाचा बांधे। वही जो मैंने तुमसे उस दिन बांधी थी ना, वही वाचा मैं आज फिर बांध रहा हूँ અને आपसे। દેવ એવી ઈચ્છા आज રાખે इस છે दिन કે के लिए પતિ પત્ની પણ લગ્ન જીવનની અંદર જે પહેલા કરાર કર્યો તો એ આજે પણ અને દરરોજ એ રીતનો એ બાંધતા રહે। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह उठ के जरूरी है वो रिपीट करना, सुख में, दुख में, मुसीबत में। એનો મતલબ એવો નહીં કે સવારમાં ઉઠીને તમે ફરી પાછું એને બોલતા રહો કે हम बोल देंगे तो अच्छी बात है, कोई बात અને नहीं જો है। બોલે બોલશો તો પણ સારી बट બાબત છે। आप ये बोल सकते हैं कि वो जो मैंने करार किया था वो आज भी मैं भूला नहीं। પરંતુ તમે એ બાબતને યાદ કરશો કે એ કરાર જે મેં પહેલા કર્યો તો એ હું આજે પણ ભૂલ્યો નથી। लेकिन जब परिस्थितियां आएंगी, कठिन परिस्थितियां, बोलने में आसान है लेकिन कठिन परिस्थितियों में क्या मैं उस वाचा को याद रखा? પરંતુ જ્યારે બોલીએ છીએ આપણે તો બહુ આસાન હોય છે, પરંતુ જ્યારે એ કઠિન પરિસ્થિતિઓની અંદર શું હું એને નિભાવું છું, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। અને આ બહુ तो મહત્વની उस બાબત कठिन परिस्थिति में भी मुझे वो याद रखने की जरूरत है। છે। તો એ કઠણ પરિસ્થિતિની અંદર પણ મારે યાદ तो आज का રાખવાનું। हमारा सेशन है रिमेम्बर द प्रॉमिस। અને આજના સેશનનો જે વિષય છે યાદ રાખો એ करारને। उस वाचा को याद रखिए जो आपने शादी के समय बांधा था। અને એ करारને તમે યાદ કરો જે તમે લગ્નના સમયે બાંધ્યો હતો। और यीशु मसीह को बीच में रखिए अपनी અને शादी। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તમારી વચમાં રાખો તમે। थैंक यू। ધન્યવાદ, તમારો આભાર। तो शैतान जो है एक परिवार को तोड़ना चाहता है શૈતાન એક લગ્ન જીવનને તોડવા માંગે છે, और इसीलिए वो बोलता है कि पति पत्नी के बीच में आके खड़ा અને होता એટલા है। માટે પતિ પત્નીની વચમાં આવીને તે ઊભો રહી वो જશે। पता है यीशु मसीह का स्थान लेना चाहता है अरे- एक पति पत्नी के जीवन में, પતિ પત્નીના જીવનની અંદર એ શૈતાન ઈસુ ખ્રિસ્તની જગ્યા લેવા માંગે છે। है ना। और वो पता है क्या बोलता है? અને શું કહે છે? तू क्या कम है इससे? તો શું એનાથી પણ ઓછી છે? ये बोल कैसे सकते हैं અરે ऐसे? આ બોલી કેમનું શકે છે? ये कैसे ऐसे बोल सकता અરે है? આ રીતનું કેમ ये ऐसे कैसे कर सकता है? અરે હું આ તો કેમનું કરી લઉં? हैं? इसकी हिम्मत कैसे हुई? એની હિંમત કેવી થઈ? है ना। तू तो पुरुष है। અરે તું તો પુરુષ છે। अरे तू भी तो पत्नी है, तू भी तो ये सुंदर है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या बातें करता અરે है। તું તો પત્ની છે, તું તો સુંદર છે, તું તો ખબર ને શું શું વાતો ચાલે। बहुत कान में तकड़ा એ તો तकड़ा। ઘણી બધી કાનોમાં વાતો કરશે, બહુ મોટી ભારે ભારે। पति पत्नी को एक दूसरे से चीट करने के आना- लिए उभारता है, પતિ પત્નીને એકબીજાના છેતરવાના, ધોકા છલ દેને કરવા, કે લીએ। ધોકો આલવાના વાતો કરશે। है ना। हवा से किया ना, અને જેમ હવાને वो आदम को धोखा कर देना चाहता था लेकिन हवा के द्वारा उसने धोखा અને दिया એ આદમને ધોકો આપવા માંગતો હતો એટલા માટે એને હવ્વાને ધોકો આપ્યો, और हवा से आदम को धोखा दिलवाया। અને હવ્વા દ્વારા આદમને ધોકો અપાવડાયો। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शादी में आप किसकी आवाज सुन અને रहे हैं, એટલા માટે આ બહુ મહત્વનું છે કે લગ્નમાં તમે કોનો અવાજ સાંભળો છો, किसकी आवाज सुन रहे हैं? તમે કોનો અવાજ સાંભળો છો? किसी पड़ोसन की, શું તમારા કોઈ પડોશીનો અવાજ? कोई सांसारिक मनुष्य की तो जो आपको बस- सलाह दे सके? જો કોઈ સંસારનો માણસ છે જે સલાહ આપે છે એનો है ना। અવાજ? शादी में कुछ हो गया तो पंचायत में લગ્ન જીવનમાં કઈક બની ગયું કે ચલો સમાજના પેલા પંચાયત છે એની સલાહ લઈએ, कोई सच्ची सलाह नहीं देगा। કોઈ તમને સાચી ખરી સલાહ નહીં આપે। बाइबल બાઇબલ વગર। बाइबल बताती है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। અને બાઇબલ જ બતાવે છે કે કઈ બાબતો સારી છે, કઈ इसीलिए બાબતો हमें हमारे ખોટી છે। पास्टर टीचर की અને जरूरत है। એટલા માટે આપણને પાસ્ટર 100 बार आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं અને है। તમે 100 વખત આવશો કોઈ સમસ્યા નહીં। ऐसा नहीं है कि अरे बहुत बार हम जा चुके, बहुत बार बता चुके तो आप फिर से वही क्या बताना है। અને અરે અમે તો બહુ વખત ગયા ને બહુ વખત બતાવ્યું, અરે હવે શું બતાવવાનું? हर दिन हर समय હર प्रभु के सामने आइए। હર દિવસ હર સમય તમે सबसे પ્રભુની पहले સામે तो આવો। अपने घुटने टेक दो, नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ। સૌથી પહેલા તમે પોતાના ઘૂંટણોને ટેકવી નાખો, નમ્ર બની જાવ, દીન। एक दूसरे के सामने, એકબીજાની સામે, प्रभु के सामने, પ્રભુની સામે क्योंकि પણ। नम्रता हर एक चीज को सह કેમ કે सकती है। નમ્રતા દરેક તરફથી हर एक चीज को सह सकती है। સહन કરી લેશે।
लेकिन घमंड जो है वो विरोध करता है। પરંતુ જે ઘમંડ હશે એ તો વિરોધ કરશે। ऐसे कैसे हो सकता है? અરે આ કેવી રીતના બની શકે? घमंड विरोध करता કેમ है। કે ઘમંડ એ તો વિરોધ કરશે। इवन घमंडियों का विरोध परमेश्वर करता અને है। જે ઘમંડીઓ છે એમનો વિરોધ પણ તો પણ દેવ કરે છે। और दीनों पर वो अनुग्रह करता है। પરંતુ જે લોકો દીન છે નમ્ર એમની પર और દેવ કૃપા दीनों पे કરશે। अनुग्रह करता है, मतलब जो अनुग्रह पाता है वो बना रहता है। અને જે દીન પર પ્રભુ કૃપા કરે છે ને જે કૃપા પામે છે એ લોકો બની રહેશે। तो संसार, शैतान और हमारा पापी स्वभाव हमारी शादी को तोड़ना चाहता है। અને શૈતાન સંસાર અને આપણો જે જૂનો સ્વભાવ છે એ આપણા લગ્ન જીવનને તોડવા માંગે છે। लेकिन परमेश्वर हमारे शादीशुदा जीवन को देखना चाहता है बना પરંતુ हुआ। દેવ કહે છે કે આપણા લગ્ન જીવનનું એકદમ સુંદર બનેલું જોવા और માંગે इसीलिए છે। उसने अपना पवित्र आत्मा हमको અને दिया એટલા है। માટે એમણે પોતાનો પવિત્ર આત્મા આપણને આપેલો છે। उस पे हमें निर्भर जीवन जीना है। એમની ઉપર નિર્ભર રહીને આપણે જીવવાનું છે। आमीन। આમેન। तो प्रभु में प्रभु ने हमारे रिश्ते को बनाया है। અને દેવે આપણા સંબંધોને બનાવેલું છે उसने हमें एक साथ जोड़ा है, અને આપણને એક સાથે જોડી है ना? દીધેલા वो છે। हमें एक साथ लेकर के आया है। અને એ આપણને और એક हमने સંગાથે अपनी લઈ આવ્યા शादी છે। में एक वाचा बांधी है। અને આપણા લગ્ન જીવનની અંદર એણે આપણે સાથે કરાર કરેલો છે। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। અને પ્રભુ કહે છે કે હું તમને ક્યારેય છોડીશ નહીં, હું તમને ક્યારેય તજીશ પણ નહીં। परमेश्वर एक पति पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। દેવ એક પતિ પત્નીને છોડવા તૈયાર નથી, तो हम क्यों छोड़ रहे તો हैं? પછી આપણે કેમ છોડી દઈએ? हम क्यों छोड़ेंगे? આપણે કેમ છોડી દઈએ? ये शैतान का एक हथियार है। આ તો શૈતાનનું એક હથિયાર છે। पहले वो हमारे जीवन में यीशु मसीह की जगह लेना चाहता है, પહેલા કે છે આપણા જીવનની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જગ્યા લેવા માંગે છે फिर वो हमें डिवाइड करना અને चाहता ત્યાર પછી આપણને અલગ કરી દેવા માંગે છે। है। तो शादीशुदा जीवन में शैतान को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए। તો લગ્ન જીવનની અંદર તમે શૈતાનને પોતામાં જગ્યા ના આપશો। डोंट गिव प्लेस टू शैतान। શૈતાનને તમે બિલકુલ જગ્યા ના આપશો। नहीं है यहाँ तेरा स्थान। શૈતાન તારી જગ્યા અહીં બિલકુલ નથી। प्रार्थना करिए, પ્રાર્થના કરો, शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरी शादी से इसी समय दूर हो जा। અને તમે કહો કે શૈતાન તું મારા પરિવારમાંથી, મારા ઘરમાંથી, મારા બાળકોમાંથી, મારા લગ્ન જીવનમાંથી તું દૂર ચાલ્યો જા। यहाँ पर तेरा कोई स्थान नहीं। અહીંયા તારી કોઈ જગ્યા નથી। यहाँ प्रभु रहता है। અહીંયા પ્રભુ રહે છે। यहाँ प्रभु के लिए जगह है અહીંયા પ્રભુના માટે જગ્યા और છે उसको अपने जीवन में स्थान दीजिए। અને એને તમે તમારા જીવનમાં और સ્થાન આપો। देखिए प्रभु कैसे हमारे અને शादीशुदा ત્યાર जीवन को તમે खुशहाल। જુઓ કે પ્રભુ તમારા લગ્ન જીવનને કેવું। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के साथ हैं તો જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે છે वहाँ आनंद की भरपूरी है। ત્યાં આનંદનો ભરપૂર હશે। वहाँ पर हम प्रेम महसूस ત્યાં करेंगे। આપણે પ્રેમનો અનુભવ કરીશું वहाँ पर हम एक दूसरे का आदर અને करेंगे, ત્યાં આપણે એકબીજાના આદર एक સન્માન दूसरे को આપીશું, शांति આપણે देंगे, એકબીજાને શાંતિ પૂરી પાડીશું। है ना? બરાબર। तो उस वाचा को याद रखिए तो जो एक- हमने 10 साल पहले या 20 साल पहले या 50 साल पहले बांधी है। તો એ કરારને આપણે યાદ કરીએ જે આપણે 10 સાલ પહેલા કે 20 સાલ પહેલા આપણે બાંધેલો છે। और परमेश्वर हमारे साथ है। પ્રભુ આપણી સાથે। आमीन। આમેન। तो वाचा है परमेश्वर की शादी में, તો લગ્ન જીવનની અંદર દેવનો કરાર છે। और उस वाचा को हमें याद रखना તો है એ કરારને આપણે યાદ રાખવાનો છે। कि पति पत्नी अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा पति। અને પતિ પત્ની પોતાના મા બાપને છોડીને એ તેઓ પત્નીની સાથે તેઓ મળી રહેશે, બંને एक दूसरे से मिले તેઓ रहेंगे। એકબીજાની સાથે મળી રહેશે। शादीशुदा रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की जगह नहीं, લગ્ન જીવનની અંદર ત્રીજા વ્યક્તિનું કોઈ સ્થાન इवन નથી। बच्चों की भी जगह नहीं। એટલું જ કે બાળકોનું પણ જગ્યા નથી ત્યાં। उनका एक अलग स्थान है, એમની જગ્યા છપાનું એક અલગ સ્થાન છે। पर शादी में बच्चे ऊपर स्थान पे नहीं है। પરંતુ લગ્ન જીવનની અંદર બાળકો ઉપરના ભાગમાં નથી। पहले परमेश्वर है, પહેલા પ્રભુ છે પોતે फिर पति पत्नी दोनों અને आपस ત્યાર में, પછી પતિ પત્ની એકબીજાની સાથે फिर बच्चे आते हैं, અને ત્યાર પછી બાળકો આવે છે। फिर कलीसिया है ત્યાર પછી મંડળી આવે છે है ना? बाकी सब बाद में। અને બીજી બાબતો પછી ત્યાર પછી। सबसे पहले परमेश्वर, शादीशुदा સૌથી जीवन, પહેલા લગ્ન જીવનની અંદર પરમેશ્वर, फिर पति पत्नी, પછી पति पत्नी બંને और उसके बाद सब कुछ। અને ત્યાર પછી બીજી બધી બાબતો। आमीन। આમેન। आइए प्रार्थना करते हैं। પ્રાર્થના કરો। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। इस खूबसूरत समय में आप हमें अगुवाई कीजिए, सहायता करिए और आपके प्रेम, आपके अनुग्रह में बने रहने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।